مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من قرب ومن أجم वो मोहम्मद फ़ख्र आलम बादशाह इंसुजा सरवरे कौनैन सुल्ताने अरब शाहे अजम एक दिन जिब्रील से कहने लगे शाहे उमम तुमने देखा है जहाँ बतलाओ तो कैसे हैं हम द अल्लाह पाक पदे तमाम मखलूक के दा मुसलमान इंसान द अल्लाह ढेर ख्वाख दे और द अल्लाह ढेर लुए कदर इज्जत वर्कड़े दे और दा मुसलमानान ची यो बल सरा प मिना मोहब्बत और प इत्तेफाक बाने वक्त तेरीन व पदे अल्लाह पाक खुशहाली के ऊपर लग लग अमल द्विल ढेर ढेर सवाब नवर कई और दा शैतान ज़मन अजली दुश्मन दे पदे न खुशहाली की ची मुसलमानान दे प इत्तेफाक किशी दा शैतान कला कला द दो मुसलमानान प मंस के बे इत्तेफाकी रावल मामूली खबर बान यो बल सर द्वाड़ा खफकी नो कला कला द यो फरीक ना गलती उशी नो बल फरीक पे खफशी और कला गलती नी शवे खुद बल प जहन के गलत फहमी राशि च दे फलानी बदा फलाने खबर अदा सिकड़ी दे खैना दा करे न क गलती दा हम और क गलत फहमी दा ओम न खपल मंस के वजाहत कोल पर रजामंदे प मीना मोहब्बत बांधे पकार दी न अगसात बदा गिलो माना खफकान दा ब ख़त्म शी और कला कला वजाहत उनशिनो इख्तलाफात ज़्याद शी न चे इख्तलाफात द दो कस तरमंजा रा पैदा शी ज़मन कोले शरीयत ते मंगते सही तरीक़ा खोले दे चे इख्तलाफ पखपला ख़त्म कयो बल सरा द दो कसानो इख्तलाफ दे दा इख्तलाफ दे द्वाड़ा कसान जान ल पखपला ख़त्म की इख्तलाफ द खो खल्क मंस के मराजी द खराब खल्क मंस के बमराजी वो खलक दी दागुई इख्तलाफ ख़त्मीगी द पैगम्बरानो नरस्तो अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह ताला अन्हो उमर फ़ारूक रदी अल्लाह ताला अन्हो टोली दुनिया बेहतरीन शख्सियात थी और दे दो बुजुर्गान पमंस के गिला मानो खफकान पैदाश हो हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हो द अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह ताला अन्हो न खफश हो नो अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह ताला अन्हो पखपल वरग़े उमर फ़ारूक रदी अल्लाह ताला अन्हो त मिन्नत और ज़ारी की रो रमा न खफकेगा माँ सर रज़ा शराजी नामों का दगे वक्त के उमर रदी अल्लाह ताला नो ढेर जज्बात के खफवे न कोम जोड़ा राजीनामा न कोमा नो अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह ताला नो द अग कुशे लवरगे और द कोर मख के वतमिनत उमर रदी अल्लाह ताला कोर तनना वतवारे बन को अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह ताला नो तो रो रज़ा खुताल कुशे पर आलम खुता न मनला चे माँ न माने न ज़बा पैगम्बर अलैहिस्सलाम तो वर्षम सफारश बोकन चे माँ सर रो रज़ा का पुखला का न अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह ताला नो पैगम्बर अलैहिस्सलाम तो वरगे देखो उमर रदी अल्लाह ताला नज़र की चिदा माँ सो क मशर दे रोर में दे माला कुशे लरागे माँ न माल माँ गलती उकर ज़वर ज़म उस बते ज़म माफ़ी हुआ रबा पैगम्बर अलैहिस्सलाम ता अबू बकर सिद्दीक़ नाज़ फरियाद की रोर में खपा दे माँ सर रज़ा का दे के उमर रदी अल्लाह ताला नो रो रसीद
نو پیغمبر علیه السلام عمر رضی الله تعالی عنہ تاسو لږ د غصې په انداز کې عمر هغه واقعات کا چې ما د نبوت اعلان وکړو ټول مې مخالف و دا یو ابو بکر صدیق مې مرګرو نو نن ته هغه خفه کې اوس ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ لکه چې زما د پاره وته غوسه کوي زر را پاسې د الله محبوبه غلطي زما د ما ته غوسه وکړه ته مکوا دې ترور ونی وي او بیا دواړه یو بل سره مخامخ شو ملو شو راضی نامه وکړله نو دې واقعاتو کې موږ ته تعلیم دی که دوه کسه مسلمانان یو بل سره خفه شي نو په خپله دې جوړو کی لکه ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ کوشش کوي د جوړې و چې په خپله ونه شي نو د کلي او د علاقې خو مشران شته دغه وخت پیغمبر علیه السلام د ټول امت مشر دی هغوی ته لاړ نو تعلیم دا دی چې د کلي مشران سپینروبي هغوی ته د رجوع وکړی شي او هغوی به د دواړو فریقو منځ کې خبرو کې راضي نامه به وشي دا دواړه خاندانه ښکلي خلک دي د پیغمبر علیه السلام اولاد دی او د دوی ترمنځ هم ګیله او خفقان پیدا شو و چې د کم وخت نه ګیله معنه خفقان پیدا شو هم د حق وخت نه مشران لګیا دي په دې کې کوشش کوي چې دا دواړه کور دې روغ پاتې شي هر یو کار د پاره الله یو وخت مقرر کړي هغه وخت به نن وخت الله مقرر کړو جوړه وشوله په دې اکبرپوره کې یو دوه کورنۍ وي یو بل سره رشته دار او نږدې خپلوان د یوې علاقې خلک او اختلاف پیدا شو ډېره موده پکې تېره شوله که دې کې چې موده ډېره دقه شانتې هلته موده ډېره تېره شوله نو هغه ځای کې یو مشر عالم و نو هغه ما ته سوال جواب ما پسې راغی دارالعلوم ته وی ته راشه دا دواړه فریقه به ستا خاطر وکړي نو ته ورته خبره وکړه چې جوړه وشي زه تلم نو ما ملک ظفر صاحب هم ځان سره بوته هغه خلکو خبره ومنله او راضینامه وشوله نو کوم مشر عالم چې خبره شروع کړې وه نو هغه یو واقعه بیان کړه چې یو بادشاه هغه سره یو ډېر مضبوط کاڼی و وی دا کاڼی که چا مات که نو زه به وله دونه انعام ورکمه نو 10 کسان راله او په نمبر یې په کاڼي ګزار کو او کاڼی نه ماتېده 9 کسانو ګزار وکړه کاڼی مات نه شو او 10م کس چې راغی هغه یو ګزار ورکړه کاڼی زره شو بادشاه هغه له انعام ورکړو نو هغه ورته وی دا زما د ګزار اثر نه دی چې کاڼی مات که د 9 کسانو په مخ کې ګزارونه کړي دا د هغوی د ګزارونو اثر و ماته آسان شو نو د ابتدا نه چې کم مشران بزرگان راتلل او دې کې به کوشش کو د هغوی هغې جرګو هم اثر کړی دی نن د اخري ګزار سره کاڼی مات شو دشمني ختمه شوله الله دې ټولو له اجر او ثواب ورکړي دواړه فریقه چې وي نو کله کله هر یو فریق سره پرې جنبې والا ملګرتیا هم وي نو چې اصل فریقان یو بل سره رضا شي او خوشحاله شي نو هغه پرې جنبې والا ملګري د هغوی راضینامه خود به خود وشوله راضینامه کې چې کم فریق مخکې شو نو اول د الله رحمت په هغوی دا دویم نمبر دویم ورسره ملګري وي او بیا د دوی سره چې نور ملګري هغه هم په دې رحمت کې شاملیږي حسن او حسین رضی الله تعالی عنهما د پیغمبر علیه السلام نوشي د جنت د نوجوانانو سرداران د دوی په خپل منځ کې اختلاف پیدا شو نو صحابه کرام ولګېدل مشر یې په جماعت کې کېنو وی کشر به تاله راولو راضینامه کوو مشر جماعت کې ناستو د جماعت مخې ته دیوال نو لرې پورې میدان ښکارېده دا کشر د صحابه کرامو سره را روانو او د مشر د جماعت نه کته جوړ دی د ځایه پاسې په منډه هغوی له مخې له ورغی مشرانو صحابه کرامو ته عجیبه کار کوې موږ کېنورې جماعت کې تاله درځو ته په خپله مخې له رالې هغه ورته ما د الله د رحمت باران لیده چې په تاسو راورېده زه جومات کې یوازې ناسم ما د الله د رحمت دی باران ته ورمنډه کړله نو کم فریق چې پهل کوي د راضینامې اول رحمت په هغوی وي
او وروسته د دې نورو سره د ملګرو الله پاک دې دا دواړه فریقه یو بل سره د پخوانه جرګې مرکې به کېدې خو الله ته هغه وخت منظوره نه وه گلشن علی بادشاہ الله دې مغفرت نصیب کې او جنت الفردوس کې مقامات عالیه دې الله نصیب کې آخر وخت کې هغوی په خپله باندې بچو ته وویل چې ما بخښنه کړې ده د دې بدله هغوی ته د الله پاک ورکړي اوس وفات دی او د وفات نه مخکې هغوی دا وصیت هم وکړه چې ما بخښنه کړې ده بیا دې بچو له دې الله ډېر لوی اجر او ثواب ورکړي دوی د خپل بابا وصیت باندې عمل وکړه وسره نور الله خان رفاقت علی صاحب دوی او د دې سره نور ملګري او پخوانی مشران چې چا پکې کوشش کړي ډېر ټولو له د الله پاک ډېر لوی اجر او ثواب ورکړي د دنیا او د آخرت خیر ښېګړه د هغوی ته او دوی ټولو ته نن چې کوم ملګري په دې جمع کې راغلي دي دوی هم د الله د رضا دپاره راغلي دي دې ټولو له د الله پاک اجر او ثواب ورکړي او دا ټوله علاقه الله دې پر امن کړي او د ګیلو مانو خفقانونو دې الله پاک بچ کړي دواړه فریقه یو بل سره ملو شوي هم دي په قرآن شریف باندې لاسم ایښی دی تر اوسه پورې چې کم ګیله مانه خفقانو یو بل ته بخلي دي او آینده د ورورولۍ ژوند به تیروي د بدو عملونو نه وساتئ بیمارانو ته هم دعا کوه چې هر څومره مسلمانان هر قسمه بیماری کې مبتلا دي یا الله د نیک عمل لپاره ټول روغ جوړ کړي کم چې وفات دي د اوس وخت کې مخکې اوقاتو کې یا الله ستا بندیان ستا د حبیب امتیان په ټولو رحم وکړي او جنت الفردوس کې مقامات عالیه ټولو ته نصیب کړي موجوده خلکو کې ښکلې عقیدې ښکلې اعمال راولئ امن و امان پکې راولئ او د شرونو فتنو فسادونو نه د الله ټول بچ کړي او ټوله دنیا کې هر ځای چې مسلمانان په شر فتنه کې مبتلا دي په تکلیفونو کې دي الله د ټولو له آرام راحت سهولت اتفاق او اتحاد ورکړي خپل ملک ته دعا کوي چې الله پاک پکې امن و امان راولي د شرونو فتنې فسادونو ته الله پاک لري پاکستان کې خصوصا نور اسلامی وطنونو کې عموما یا الله اسلامی نظام راولي اسلامی نظام راتلو په لار کې کم رکاوټونه او خنډان وي یا الله دا رکاوټونه دا خنډان ختم کړي دا دعا په چل پوی ګناه خو چې کم خیر او برکت پیغمبر علیه السلام غوښتی دی دغه خیر او برکت موږ ټولو ته رانصیب کړي گلشن علی بادشاہ ته خصوصي دعا وکړه چې الله پاک ولا جنت الفردوس کې مقامات عالیه ور نصیب کړي رحیم شاه اجي صاحب هغه هم په دې راضینامه باندې ډېر خوشحاله او ارمان یې خو نن هغه نشته چې دا خوشحالي ویني هغوی له دې الله اجر او ثواب ورکړي د راتلونکي ټولو خلکو په زړه کې ډېر مرادونه او مقصدونه دي یا الله تا ته معلوم دي د دې ټولو شرعي مقصدونه د خپل غیبي خزانو نه ترسره کړي خدای پاک آخر وخت کې زموږ په ژبه دا کلمه راولي چې لا اله الا الله محمد